الیکشن کمیشن سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ ریفرنس پر فیصلہ آج دوپہر 2 بجے سنائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے اس ریفرنس میں عمران خان کو نااہل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ توشہ ریفرنس ہے کیا اور کب کیا ہوا، بتائیں گے اسلام آباد سے نوشین یوسف۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی روز فول پروف سیکیورٹی مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ضلع انتظامیہ کو کل پولیس کی بھاری نفری کے لیے خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے وقت کارکنان کے آنے کا خدشہ ہے، ریڈ زون اور الیکشن کمیشن کی عمارت کے ارد گرد سیکیورٹی تعینات کی جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو بیٹے سے نہ لی ہوئی تنخواہ چھپانے پر نااہل قرار دیا گیا تھا۔ عمران خان نے بھی اثاثے چھپائے، انہیں بھی نااہل قرار دینا چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ عمران خان اس ریفرنس میں بری ہو جائیں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے یہ کوئی بہت بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ پاناما کیس تھا، اس میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک مماثلت ہے ان تمام کیسز میں، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیا۔ وہ ایسٹ کیا تھا کہ وہ جو بیٹے سے تنخواہ لینی تھی یا وہ اقامہ جو تھا اس کے تحت وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو اب اگر توشہ خانہ میں بھی کوئی چیز ڈکلیئر نہیں ہوئی اور اسی طرح کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے دور رس نتائج تو ہوں گے اس پاکستان کی سیاست میں۔ جو ریفرنس ہے آبویسلی اس کا اگر غلط فیصلہ آ رہا ہے، وہ اس کے اگینسٹ آ رہا ہے اور اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف وہ لے کے جا رہے تو اس کی امپلیکیشن تو ضرور ہوگی اور پورے ملک پہ ہوگی، سیاست پہ ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ نے آرگومنٹس دیے، علی ظفر صاحب نے آرگومنٹس دیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے 100% انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ آپ کو کوئی اس وقت پریشانی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے unless and until پریشر میں کوئی فیصلہ کرے گا، میرا یقین ہے کہ میں امید ہے الیکشن کمیشن اپنے سٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے حق میں فیصلہ۔ اچھا، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) 62 ایک فے جو ہے اس کے تحت اگر ڈیکلریشن دینی ہے کسی کے حوالے سے کہ صادق نہیں ہے تو وہ ڈیکلریشن ایک کورٹ آف لاء نے دینی ہے اور کوئی مجاز نہیں ہے یہ ڈیکلریشن دینے کا۔ تو میری نظر میں تو بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن اس نوعیت کی ڈیکلریشن نہیں دے سکتا۔ عالمی بینک نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری کے تخمینے کی رپورٹ اگلے ہفتے آئے گی۔ رپورٹ کی تیاری میں UN، یورپی یونین اور دیگر عالمی تنظیمیں شامل ہیں۔ ورلڈ بینک اعلامیے کے بعد نقصانات کے تخمینے کے بعد ہی امداد کی رقم کا فیصلہ ہو پائے گا۔ اب تک $2 بلین کی رقم کا ہی اعلان ہوا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بے تحاشا نقصان ہوا۔ امید ہے کہ پاکستان وعدہ کیے ریفارمز پر کام کرے گا۔ سمجھتے ہیں کہ سیلاب کے بعد اقتصادی صورتحال کی وجہ سے ریفارمز کرنا مشکل ہوں گی۔ معاشی بحالی کے لیے پاکستان کو مشکل فیصلے لینا ہوں گے، یہ کہا ہے عالمی بینک نے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں واجد علی سعید کی اس رپورٹ میں۔ جی، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جب گزشتہ ہفتے IMF اور ورلڈ بینک کی اینول میٹنگز کے لیے یہاں پر آئے تھے تو اس دوران انہوں نے بریفنگ کے دوران یہ بتایا تھا کہ جو اسیسمنٹ رپورٹ اعلیٰ اداروں کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نقصانات $32.4 بلین سے بڑھ کر ہیں۔ کل تک کی جو باتیں آ رہی تھی اس میں یہ $40 بلین تک کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن ورلڈ بینک کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ابھی تک اس کے حتمی جو تخمینہ ہے وہ نہیں آ سکے اور اس کے اوپر ابھی تک رپورٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک نے جیو سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر صرف ورلڈ بینک ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ اور اس کے بعد یورپین یونین کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ اگلے ہفتے ریلیز کی جائے گی۔ اس کے بعد ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ایک تو اس کا تخمینہ کتنا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے جو امداد جو دینی ہے اس کے بعد اس کی جو اسیسمنٹ ہے اس کا بھی جائزہ بعد میں ہی لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات پہ انہوں نے یہ زور دیا کہ جب منسٹر یہاں پر آئے ہوئے تھے اسحاق ڈار تو وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو ریفارمز وغیرہ ہیں ان کے اوپر کام ہوگا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس حوالے سے فسکل اور انرجی کے جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر ورلڈ بینک یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر جو کام ہے وہ آگے ضرور بڑھے۔ جی
आगे बढ़े खबर दें। सेवन की 10 यूनियन काउंसिल्स के सैकड़ों दिहाड़ डुबोने वाले मंछर झील में पानी की सतह 113.7 RL तक पहुंच गई है। 0 पॉइंट पर पड़ने वाले शिगाफपुर कर लिए गए हैं। मंछर झील की तरफ जाने वाला रास्ता बहाल हो गया। मंछर झील में RD 14 बाग यूसुफ और RD 50 के मकाम पर लगाए गए कट अब तक बंद नहीं हो सके। कट को बंद करने का काम सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब RD 62 बोबक बंद पर दानिस्तान नहर के टूटने वाले गेट की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। भान सईदाबाद से काछू की तरफ जाने वाला रोड भी बहाल हो गया। सेवन की 5 यूनियन काउंसिल्स वाहड़, बोबक, जाफराबाद, आराजी और चन्ना के अतराफ में अब भी सैलाबी पानी जमा है। यूनियन काउंसिल्स का मकीनों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द सैलाबी पानी की निकासी का अमल यकीनी बनाया जाए। सैलाब के दौरान दादू शहर समेत जिले भर के स्कूलों में कायम किए गए इमदादी कैंप से मुतासरीन की वापसी शुरू हो गई है। मुतासरीन के क़याम के दौरान मुताद्दिद स्कूल्स की इमारतों को नुकसान और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी तफसील बता रहे हैं रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दादू में मौजूद हूँ। ये वो स्कूल है जो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे 1 माह से ज़्यादा लंबी मुद्दत तक ये सलाह मुतासिन की इमदादी कैंप बना हुआ था। लेकिन यहाँ न सिर्फ इस स्कूल की बल्कि इस शहर के अंदर मुतअद्दिद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सलाह मुतासिन किए जाने के बाद ये मालूम हुआ है कि स्कूल को इंतहाई, स्कूल की इमारत को, स्कूल के फर्नीचर को और स्कूल के सामान को इंतहाई नुकसान पहुंचा है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं ये एक बना हुआ है, लोहे की जाली बनी हुई थी जो सलाह मुतासिन के जब यहाँ आए तो ये जालियां लोहे की उन लोगों ने उतार दी। जो डेस्क का लोही सामान था वो अपने साथ लेकर चले गए। पूरा स्कूल हमारा डैमेज हो गया है। हम अपील करते हैं अपनी हुकूमत को तो हमारे लिए कुछ न कुछ करें। इसके साथ न सिर्फ ये स्कूल बल्कि शहर भर के अंदर मजमूई तौर पर जहाँ जहाँ सलाह मुतासिन मौजूद थे उन स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। जी, मौसम से मुतालिक आगाह करें। अस्तोर के मैदानी इलाके में बारिश और बालाई इलाकों में वक्त से पहले सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। लकड़ी और गैस की तलब के साथ इनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, जिला अस्तोर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिश और वक्फे के साथ बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद यहाँ पे सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे जो बिजली का निज़ाम था वो भी शदीद मुतासिर रहा, जबकि यहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात के हवाले से भी बार बार आवाम और सार्फिन को परेशानी का सामना रहा। जबकि यहाँ पे बर्फबारी की वजह से आवाम है उनकी परेशानियों में भी इजाफा हो चुका है। जबकि यहाँ पे लकड़ी, गैस और दीगर जो गर्म एशिया उनकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, साथ में उनके तलब में भी इजाफा हो चुका है। जी, नवाब शाह में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के बायस पेट के अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाब शाह में आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट के अमराज में इजाफा हो गया है। शहर में ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसके अंदर संख्या की मिकदार बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो नाकाबिल इस्तेमाल है और इसके अलावा ये कि वाटर सप्लाई का पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है और शहर की 6 लाख आबादी जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। शहर में जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर या फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन वो सब आवाम का कहना है कि नाकारा पड़े हुए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स मेडिकल अस्पताल समेत दीगर में अस्पतालों में पेट के अमराज के मरीज बड़ी तादाद में लाए जा रहे हैं। सियासी दुनिया से खबर है। इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी की चोरी पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर नैब आसिफ जरदारी के केसेस को ख़त्म करता जा रहा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए उन्होंने गवर्नर सिंध पर भी तनकीद की। उन्होंने गवर्नर पंजाब से कहा कि वो सियासी रहनुमाओं को बुलाकर तलबा के सामने खड़ा करें। इमरान खान ने चंद रोज में मार्च के ऐलान का वादा भी किया। और आसिफ जरदारी उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था वो 60% ये जो कैबिनेट बनाई है 60% कैबिनेट जमानत पे है। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं।
कौम इधर है, चोर इधर है। जब इलेक्शन होती है हम हार जाते हैं, अपने अंपायर खड़े करके भी हार जाते हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं, और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी की जहाद है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान अपने इत्तेहादियों को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से काबू कराते थे। शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों से मामलात खुद तय करते हैं। इत्तेहादियों में से किसी के भी हुकूमत से निकलने का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान के इत्तेहादी उनके रवैये की वजह से उनसे नाला थे, जबकि हमारे इत्तेहादियों को कोई मसला हो तो शहबाज शरीफ खुद उससे बात करते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग भी आसरे में रह जाएं और इत्तेहादी निकल जाएं, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी हो जाए और मामलात भी आपके तमाम हो जाएं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई खतरा है, इसलिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पे तमाम कोलिशन पार्टनर्स के साथ राब्ता रखते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि किसी को कोई शिकायत है तो उसको रफ़ा करने के लिए बर वक्त खुद मुदाखलत भी करते हैं। मैं तो बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का फुल कोरम इजलास हुआ। MQM राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ बल्दियाती निज़ाम पर होने वाली बातचीत पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया गया। तफसील किरण खान से। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक इख्तलाफात में एक ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस हवाले से मुलाकात की, जिसके बाद MQM राब्ता कमेटी का फुल कोरम इजलास भी हुआ। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती निज़ाम को आइन के आर्टिकल 140A के तहत करने से मुतालिक जो फैसला दिया था, उस पर आज तक किसी सूबे ने अमल दरामद नहीं किया। उनका कहना था कि 6 माह बाद पीपल्स पार्टी के साथ इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। ये पहले मरहले की मीटिंग थी। MQM अपनी तजावीज़ मुकम्मल करके मुसब्बदा पीपल्स पार्टी को भेजेगी। खालिद भाई की सरबराही में आमिर भाई, वसीम अख्तर भाई और तमाम राब्ता कमेटी के मुकम्मल फोरम के सामने उनके नुकात को रखा गया कि जिस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की। उस नुकात पर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये पहले मरहला है, हमारा मुकम्मल मुतालबा नहीं, अभी तो पहला मरहला है। फिर उस तमाम तजावीज़ को बगौर पढ़ा गया। हमारे MPAs, MNAs, कानूनदान, उन सब ने उसकी एक एक शिक को गौर से पढ़ा। फिर उसमें एक तजावीज़ात मुरतब की। फिर खालिद भाई की इजाज़त से उन तजावीज़ात के ऊपर कल भी काम होगा, और फिर वो मुसव्वदा जो कि मरहलावार पीपल्स पार्टी से हल होना शुरू होगा, वो हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भेज देंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि पीपल्स पार्टी से बल्दियाती इख्तियारात, हल्का बंदी और इंतजामी मामलात पर बातचीत हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी नेक नियति से इस पर अमल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान कराची तक कश्मीर एक निज़ाम की बात हो रही है, एक निज़ाम, एक इख्तियार की बात हो रही है, एक हल्का बंदियों की बात हो रही है, एक पावरफुल ताकतवर माली तकसीम की बात हो रही है, एक इंतज़ामी तकसीम की बात हो रही है, जो कराची के लिए भी होगी, जो लड़काने के लिए भी होगी, और कोई तफरीक नहीं होगा। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि डॉक्टर फारूक सत्तार MQM में वापस आने का फैसला खुद करेंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि MQM के मुतालिबात से बुनियादी इख्तलाफ कोई नहीं, MQM के इत्तेहाद से निकलने का कोई इम्कान नहीं है। आज भी जो मीटिंग हुई है काफी हौसला अफजा थी और बहुत सारे इश्यूज पर हमारा इत्तेफाक हो गया है, और इंशाल्लाह कल परसों तक उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब MQM का अपना एक तरीक़ेकार है फैसले करने का, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि जो चीजें आज हमने तय की हैं वो इतनी हैं कि हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। बुनियादी तौर पर सूबा सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं था, और इसी हवाले से बहुत सारी चीजें हमारी आगे बढ़ी हैं, और जो इश्यूज अभी रह गए हैं उस पर भी हमने ये बात की है कि उन पर बातचीत हम जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और जिस नोट पर मीटिंग एंड हुई है उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि MQM हुकूमत से निकलने का फैसला कर सकती है? मुझे नहीं लग रहा कि आज की मीटिंग जिस नुक्ते पर खत्म हुई है उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि वो कोई ऐसा फैसला कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समेत 4 नाम तजवीज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास 24 अक्टूबर को होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए 4 जजेस के नामों पर गौर होगा।
اجلاس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن رضوی اور جسٹس شفیع صدیقی کے ناموں پر غور ہوگا۔ ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز حکام نے گھی اور چینی حاصل کرنے کے لیے 3000 روپے کی دیگر اشیاء کی خریداری لازمی کر دی ہے، جس سے محنت کش طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ مزید بتائیں گے عمران چوہدری۔ جی، ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر غریب اور دہاڑی دار طبقے کو گھی اور چینی فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی ایک بڑی وجہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو مقامی افسران ہیں ان کی ایک پالیسی ہے کہ جو بھی 5 کلو گھی لینے آئے گا اس کو ساتھ 3000 روپے کی دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے پڑیں گی۔ اسی طرح 1 کلو گھی والے کو 500 روپے اور 2 کلو گھی لینے کے لیے آنے والے کو 1000 روپے کی شاپنگ کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو عموماً زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ غریب اور دہاڑی دار لوگ آتے ہیں، ان کی دہاڑی ہی 800 سے 1000 روپے ہوتی ہے۔ ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر انہوں نے 1 کلو گھی لینا ہے تو ساتھ وہ 500 روپے کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی خریدیں۔ تو انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومتی سطح پر یہ پالیسی نہیں ہے تو مقامی سطح پر یوٹیلیٹی سٹورز کا جو عملہ ہے ان کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے اس کے خلاف وہ فوری طور پر ایکشن لیں۔ کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں رد و بدل، معاملات سمندر پار طے ہو رہے ہیں۔ ملک میں قطرہ قطرہ معلومات کے الیکٹرک انتظامیہ کے ذریعے اسٹاک ایکسچینج کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ کے الیکٹرک کے 2 ڈائریکٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو 20 اکتوبر 2022 کو کے ای کی جانب سے لکھے گئے اہم خط کے مطابق استعفیٰ دینے والے ڈائریکٹرز کے ای ایس پاور لمیٹڈ کے نامزد کردہ تھے۔ خط کے مطابق نئے ڈائریکٹرز کی تعیناتی جلد کر دی جائے گی۔ کے ای ایس پاور لمیٹڈ کے پاس کے الیکٹرک کے 66% شیئرز اور انتظامی کنٹرول ہے۔ کے الیکٹرک نے اس اہم معلومات سے قبل 20 اکتوبر کے روز ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اپنے ایک نان کنٹرولنگ شیئر ہولڈر IGCF کی سرمایہ کاری ساغا وینچر گروپ لمیٹڈ کو منتقل کرنے کی اہم اطلاع دی تھی۔ ساغا وینچر گروپ لمیٹڈ ایک آف شور کمپنی ہے جو ایشیا پاک انویسٹمنٹ لمیٹڈ کی ملکیت ہے۔ کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری بدلنے کی اہم معلومات کی فراہمی کا سلسلہ 13 اکتوبر سے جاری ہے، جب کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی نے اپنے کنٹرولنگ شیئرز بیرون ملک فروخت ہونے کی خبر سے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر 18 اکتوبر کو اہم اطلاع دی تھی کہ IGCF نے کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ انویسٹمنٹ فنڈ کے پاس نہ کے ای کا انتظامی کنٹرول ہے اور نہ ہی ان کی کے الیکٹرک بورڈ پر نمائندگی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس تواتر سے جمع کرائی جانے والی اہم معلومات بتاتی ہے کہ کے ای کی ملکیت کے فیصلے پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں ایکسچینج کو گاہے بگاہے کے ای انتظامیہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں 2 روز پہلے پاک کالونی بڑا بورڈ پر شہری اور شاہین فورس کے اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے ملزم کو CTD نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے قمر علی مستوئی سے۔ قمر، بتائے گا CTD نے کارروائی کہاں کی تھی اور مزید کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں؟ جی، انچارج CTD کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کارروائی جو ہے وہ ماڑی پور روڈ پر کلری کے علاقے میں کی گئی ہے، جہاں پر انہوں نے خفیہ اطلاع ملی تھی کہ 2 روز قبل پاک کالونی بڑا بورڈ پر جو ہے وہ پولیس اہلکار اور شہری کے قتل میں ملوث ملزمان چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہاں پر چھاپا مارا گیا تو ملزم گلزار کو گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے اسلحہ بھی ملا ہے۔ ملزم نے جو ہے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے دیگر 3 ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے وہ بڑا بورڈ پر شہری شکیل سے ڈکیتی کی تھی۔ 4 لاکھ چھین کر وہ فرار ہو رہے تھے کہ اس دوران شاہین فورس کے اہلکار کو پہنچ گئے اور فائرنگ کے تبادلے میں اہلکار نہال کو گولی لگی تھی جو کہ شہید ہو گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم گلزار سے تفتیش کی جا رہی ہے اور مزید اس کے 3 جو دیگر ساتھی فرار ہو گئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی شکریہ قمر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں مہنگائی کا جن برطانوی وزیر اعظم کا عہدہ کھا گیا۔ لسٹرنز وعدے پورے کرنے میں ناکام، نہ بجلی گیس کے بل کم ہوئے، نہ آلو پیاز کی قیمتیں نیچے آئیں۔ آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیر اعظم کو 45 دن بعد ہی عہدہ چھوڑنا پڑ گیا۔ حکمران کنزرویٹو جماعت کی سربراہی بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کہا کہ تبدیلی کا وعدہ پورا نہیں کر سکی، نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک وزیر اعظم کے عہدے پر کام کرتی رہیں گی۔ بادشاہ چارلز سے ملاقات میں اپنے استعفے سے آگاہ کر دیا۔
वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद लिज ट्रस्ट ने टैक्सों में कमी करने, बिल्स में रिलीफ देने और बरतानवी अवाम को नेशनल हेल्थ सर्विसेज में बेहतरी का ख्वाब दिखाया था।